ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ तेरा दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार।
Praise the Lord. ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਏ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਂਗ ਟਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਂਗ ਟਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਉਹ ਬਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਂਗ ਟਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀ ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नेगा सानी ने रबो ना बलिगा साकटा तड़ी ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साकटा तड़ी शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकल को प्रेश धन्यवाद करे परमेश्वर तुम्हारी वर्गा कोई नहीं सीता परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तो नाम नु ऊंचा उठाने धन्यवाद करे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे दे ओ लिगा साकटा तड़ी शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साकटा तड़ी लमांग रबार दूसरा बहुत सकल को प्रवेश लिखा साथ ताटरे ओ धन्यवाद दे दे परमेश्वर तुम्हारे रंग प्रेम दे दे तुम्हारी दया दे दे तुम्हारी भलाई दे दे तुम्हारी कृपा दे दे धन्यवाद कर दे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग दें आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 1-4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੋਗੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀ ਆਕਰਡੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲੇਗਾ बरबसा नगा सानी ने रबो न बलिगा साक टाट दे ओ शलमांग रबार दुस लबाउ सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे शलमांग रबार दुस लबाउ सकल को प्रवेश ओ ब्रगड़ा बज पड़ी कलिगा साक टाट दे शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ओ शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे शलमांग रबार रिडुस ओला बाहु सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे ओ रे 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 बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगा साने ने रबो ना बलिगा साक टाट दे ओ शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे शलमांग रबाला बाहु सकल को प्रवेश लिगा साक टाट दे ओ धन्यवाद कर द परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हो इन यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਓ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲੇਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋ ਨਾ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਬੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਦੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਚੌਥਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 3-4 ਆਇਤ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈਆਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਿਹਚਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਮਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਰਸੂਲੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 26 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੂਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਆਚਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਚਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ओ ब्रगड़ा बज पड़ी कलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ओ रे 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 बा 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 होंगे बरबस सालिगा बरबस सनागा साने ने बोना बलिगा सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ओ ब्रगड़ा बज पड़ी कलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाले दुस ओ ला बाहो सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे आक्रडी क्रा लेगा बा होंगे बरबस सालेगा बरबस सनागा साने ने बोना बलिगा सांग टांट रे ओ धन्यवाद कर द परमेश्वर। धन्यवाद कर ऐसी प्रार्थना कर दे गुआचिया दे लोका दे लिए प्रार्थना कर दे परमेश्वर आले दुआले हाथ परमेश्वर गुआचिया दे लोका दे लिए प्रार्थना कर दे परमेश्वर खुशी दे नाल खुशखबरी नु प्राप्त कर दे। धन्यवाद कर दे लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश ओ प्रकट बद पड़ी कलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ओ रे 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 बा 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 होंगे बरबस सालेगा बरबस सनागा साने ने बोना बलिगा सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश ओ प्रकट बद पड़ी कलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ओ प्रकट बद पड़ी कलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश धन्यवाद कर तो परमेश्वर ने समझ दी आंखें खुले तो परमेश्वर खुशखबरी नु प्राप्त कर दे। धन्यवाद कर तो परमेश्वर लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे आक्रडी क्रा लेगा बा होंगे बरबस सालेगा बरबस सनागा साने ने बोना बलिगा सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह द्वारा राज विच जुड़ रहे हैं। धन्यवाद कर द परमेश्वर। धन्यवाद कर ऐसे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे आज दी तीजी प्रार्थना बिंदु ये से प्रार्थना करते हैं। पहला ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ दूसरा अध्याय ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। प्रार्थना करो कि वह यीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾਹੂ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
नाम विच लिखा सांगतान टुडे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे शलमांग रबाले दुस लबाओ सकल को प्रेष ओ प्रगट बज पड़ी कलिगा सांगतान टुडे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे ओ रे 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 बाबा 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 होम के बराबर सालेगा बराबर सानागा साने रे बो नबलिगा सांगतान टुडे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे आग्रडी क्रालेगा बालेगा बा होम के बराबर सालेगा बराबर सानागा साने रे बो नबलिगा सांगतान टुडे शलमांग रबाले दुस ओ लबाओ सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे ओ धन्यवाद करता परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਗਾ सांगतान टुडे ओ शलबांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे आक्रडी क्रालेगा बालेगा बा होम के बराबर सानागा साने ने बो नबलिगा सांगतान टुडे ओ शलबांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे शलबांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रेष ओ बेला कटा फे पड़ी कलिगा सांगतान टुडे शलबांग रबाला बाओ सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे शलबांग रबान दुस ओ लबाओ सकल को प्रेष लिखा सांगतान टुडे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर समझ धन्यवाद कर परमेश्वर सच्चाई दे ज्ञान विचार धन्यवाद कर परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट ए समर हॉर्न वर्शिप टीम ਨੂੰ स्वागत ਕਰਦੇ हैं हालेलुया पवित्र आत्मा उपस्थिति शांति आनंद प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है हालेलुया पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है तू स्तुति और सम्मान के योग्य है अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता जरूरत के समयों में तू सबसे करीबी सहायक है मेरा तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ्य देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक हर स्थिति में मेरा रक्षक तेरे जैसा न कोई था ना है और न होगा पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है स्तुति और सम्मान सारे सम्मान के योग्य है और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी आराधना करता Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. It is
ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ਔਰ ਸੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹਨ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਨਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 25 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਬਰਾਵਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਠਾਉਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦਸ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਤਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਨਾਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੜਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 25 ਆਇਤ ਲੂਕਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 16 ਆਇਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ लार्ड प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट चर्च से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। सारे सामने सारे स्वर्ग और पृथ्वी सारे सामने ओ यीशु केवल तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है, साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है, साम तेरी है, साम तेरी है, सारी साम केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है, सारी साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी साम तेरी है, यीशु तेरी है, सारी सामा केवल तेरी है, सारी साम
सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है यीशु, सामत तेरी है, सारी सामत पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है, सारी सामत तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु, केवल तेरी, केवल तेरी, सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਤਮਾएं, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਗੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਚਲੋ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। ਰੋਮੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਜਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਜਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਓਗੇ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਜਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ। ਰੋਮੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਬੋਲੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਔਰ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਿੰਪਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ परिणाम ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3:11। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਓ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 3ਰਾ ਵਚਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਓਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਾਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ 3ਰਾ ਵਚਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਈ ਐਮ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, yet not live, with Christ within me. And now, which I live in flesh, I live by the faith, by the Son of God. ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਦਾ ਫੇਥ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦੀ ਫੇਥ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਕੁਸ 11:22। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, PBE, ਬੇਸਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਐਂਡ ਜੀਸਸ ਆਨਸਰਿੰਗ ਸੈਡ ਟੂ them, have God's faith। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਜੀਵੋ। ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ TBD। Jesus replied, let the faith of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਓ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। So that faith comes by hearing and hearing with word of God। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ।
ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ से ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੌਟ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਲਾਹ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਹੱਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਹੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾ 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 ਹਾ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਸੁਣਨੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਕਵੇ, ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟਾਰਚ ਜਲੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹਦੀ ਟਾਰਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ
ਕਿ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ? ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕੇਕ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:15 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਬॉय, ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਲੱਡੂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਚਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਹਾਰ ਚੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਈਏ, ਲੱਡੂ ਚੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਰ ਚੜਾਓ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਓ 1:3 ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ हे ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਣਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਅਨਿਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਂਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਚਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਜੂਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਪੈਸਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਢ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਸ ਲਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੱਥਿਉ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹੱਸ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਅਨਿਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਾਹਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹੇਗੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ?
क्योंकि मैंने अपनी बाइबल पता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास किन्ना हुंदा? पड़ोसी ने बोलो, सुनो मेरे भैणो भरावो, पत्नी बैठी है, पत्नी सुनो, विश्वास सुनन नाल आंदा, परमेश्वर दा वचन सुनन दे नाल। और तुहानू जीवन वास्ते, हुण हिला हिला के बोलो, तुहानू जीण वास्ते, तुहानू जीण वास्ते विश्वास चाहिदा। कितना आसान है, क्यों जिंदगी को मुश्किल बना रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। मैनू कभी भी नहीं समझ आया कि लोग क्यों जिंदगी को कठिन बनाते। मेरे वास्ते जिंदगी आसान है, क्योंकि मैंने पता जीण वास्ते की चाहिए विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। जिन्हां दे कोल पैसा वा वो भी इस डर विच है, हाँ जे कल पैसा चले गया फिर वो पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं, पैसों के बाद भी खुश नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा अध्याय 18वां वचन, ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। बोलो, निराशा विच भी आशा रख के विश्वास किया। सुन रहे हो? तो जो तुसी वचन सुन रहे हो, तुसी निराशा विच भी की रखोगे? आशा। और तुसी उस चीज़ में बदल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता एग्जांपल दे सकदा तुहानू। संजय जी है इत्थे, थोड़े हटे कटे आ। हुण संजय जी आ ट्रेन च चढ़ रहे आ, सोच के देखो ट्रेन च भीड़ है और ये चढ़ जाएंगे, एक इधरों अंदर चल जूंगे, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੱਸ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। तो पहला काम किया विश्वास, दूजा काम किया विश्वास को इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि विश्वास ज्यादा हो सकता वा पर कमजोर हो सकता। होंगे ना कुछ लोग बड़े तगड़े लगते हैं, पर 2 मंजिला चढ़ाने तो बाद साफ हो जाता। ये शरीर तो तगड़े आ, पर शरीर की आ कमजोर। तो जो तुसी विश्वास को लै रहे हो, दूजा काम किया तुहानू उस विश्वास को इस्तेमाल करना, ताकि विश्वास जिहड़ा तुसी ग्रहण किया वा वो मजबूत विश्वास बन जाए। और परमेश्वर ने तुहानू विश्वास दिता परमेश्वर दा काम करने वास्ते। अगर तुसी सरकारी मुलाजम है और तुहानू सरकार तुहानू पैसा देवे, मान लो सड़क बनने वास्ते, सरकार तुहानू पैसा देवे सड़क बनाने वास्ते, तो तुसी उस पैसा किस काम वास्ते इस्तेमाल करोगे? घर दी मंजिल बनाने वास्ते या सड़क बनाने वास्ते? अगर सरकारी मुलाजम है, अगर तुम सड़क का काम करते हो, सरकार ने तुहानू पैसे दिए सड़क बनाने वास्ते, वो पैसा तुसी काहदे वास्ते यूज़ करोगे? कि घर बनाने वास्ते? अगर घर बनाने वास्ते यूज़ करोगे तो तुहाडे उपर केस चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जो परमेश्वर तुहानू विश्वास दिंदा वा, इस परमेश्वर के विश्वास नू परमेश्वर के कामां वास्ते इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग है जो इस विश्वास नू अपने वास्ते इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, वो मेरे घर का किराया। तुसी की कर दिता? तुहानू परमेश्वर ने विश्वास किया ਉਹਦੇ राज्य वास्ते दिता। ਜਿਹੜੀ चीज़ तुहानू चाहिए वो मुफ्त में दे दी आ। उन्हें पहले ही कहा मत सोचो की खाओगे, की पीओगे, कित्थे रहोगे, की पाओगे। उन्हें दसिया इन्हां चीज़ां दे विच विश्वास नू खर्च ना करो। इन्हां चीज़ां वास्ते तुहानू विश्वास की भी जरूरत नहीं आ। ये चीज़ां तो है। एक बच्चा जो पैदा होंदा वा वो जीवन दे नाल पैदा होंदा वा। ऐसा थोड़ी कि पैदा होने के बाद उस जीवन पाया जाता। मैं पूछ रहा था, एक बच्चा जो पैदा होंदा वा जिंदगी के नाल पैदा होंदा वा कि पैदा होने के बाद जिंदगी मिलती है? उस तरह जो तुसी नवा जन्म लिया वा, तुसी सारी इन्हां चीज़ां दे नाल पैदा होए। जिंदगी भर दा खाना, जिंदगी भर दे कपड़े,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਣ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਕੰਜੂਸ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਲਫੜਾ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕਰੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਗਾ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। 18ਵਾਂ ਵਚਨ, ਰੋਮੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ 18ਵਾਂ ਵਚਨ। ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਨਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋकर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ?
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ, ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਉੱਤਰ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੂਜਾ ਲਾ ਲਾ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਲਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੋਂ ਬਸ ਖਤਮ, ਸੰਡੇ को गदान दे। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ KBC ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਰੈਪਸੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ। 1 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੰਭਵ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਚਨ 2 ਗ੍ਰੰਥੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ 13ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹੈਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਕ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਓਏ ਕੜਾ ਤੂੰ ਓਏ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ, ਆ ਥੱਲੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਦਿਮਾਗ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ? ਡਰਦੇ ਹੋ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਜੂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਓ ਸ਼ੇਤੇਲ ਰੱਬਾ ਸੰਦ ਰੱਬਾ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਔਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। हे ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੇ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ।
महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਮਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਂਪ ਹੈ 30 ਮਈ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 13 ਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਨਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਅਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਆ 27 ਔਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ, 36 ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚ, ਉੜੀਆ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜਾ, ਤੁਲੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਰਾਇਪੁਰੀ, ਬਰੇਲੀ, ਮੁੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮੀਆ, ਮਰਾਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਸਿੰਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਾਲਵਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੈਪਸੋਡੀ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮਰਾਠੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜਾ, ਮਲਿਆਲਮ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਸੋਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ, ਅਸਾਮੀ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜਾ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਨੇਪਾਲੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਹੈ ਔਰ ਆਨ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਟੀਨਸ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਟੀਨ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮਿਡਵੀਕ ਸਭਾ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ 2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਦਿਨ 11:30 ਤੋਂ 12 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਦਾ ਐਪ ਹੈ, ਬਿਸਕਿਟ, ਲਵ ਟੂਲਸ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਨਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀ ਰਹੋਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੈਪਸੋਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਓ, ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਹੂਗੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣੀ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਸ ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੂਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਨਸ ਨਾਲ, ਯੂਥ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ,
ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन दे विच निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, आमेन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.